Today we are studying about preparation of soya milk. For the preparation of soya milk, what types of materials is required? First, soybean about 500 gram, water about 3000 ml, flavoring agent, chocolate flavor optional, other materials, muslin cloth, mixer or grinder, cooker, gas stove, and vessels. After the soybean prepared, we use jar with lid. Next process is the preparation of soya milk. First, raw soybean. Take raw soybeans and wet. After taking raw soybeans and after wetting, we clean the soybeans to remove impurities like dust, stones, stalk, metal impurities. After cleaning, wash the soybean by using clean water to remove the adhering impurities. After washing the soya milk, we soak the soybean in a jar or a vessel. Close the jar or vessel with a lid. Water required to soak is 1.5 times of the quantity of the soybeans. After soaking, volume of soybean became approximately double. You see the images. First, soybeans before soaking. Second, soybean after soaking. Then, removing of husk. Drain excess water from soybeans and remove outer covering of soybean. Then, we see the images of following steps. Grinding. Grind soybean in a mixture. Blend it until liquefied. After this process, addition of water in the soybean pulp or paste, add 4 times water for the proper mixing of soybeans and liquefied for the addition of the water. After this addition of water or the paste, then carry the filtration process. Filter the mixture through muslin cloth. For proper, we separate out the liquid, it's called soya milk, and other is a paste. After filtration process, we get okra, solid portion, or also called its paste, and soya milk is liquid portion. See the pictures about the after the grinding of soya. Then after filtration process, we separate out the soya milk and the solid portion, or it's called paste, or also it's called okra. Heat the soya milk till its boiling point. Continue heating for further 15 minutes. See the pictures of the boiling the soya milk. It's the picture about the heating the soya milk in a container, and it's see the temperature was. Flavoring of soya milk. Next step is the flavoring of soya milk. We know the taste of soya milk. Soya milk is not a sweet or not a salty. It's as a bland taste. You can add natural flavoring substance or artificial flavor on it for the taste and the flavor. After the flavoring, let the soya milk come to the room temperature. Now your soya milk is ready. You can use it immediately. You can also refrigerate it and can use it for next 3 days. After the preparation or after the ready of soya milk, see the image on the screen of the soya milk.
The process of soya milk is very simple. 1 minute. सोया मिल्क तयार करण्यासाठी जे मेन इन्ग्रेडियंट लागणार आहेत ते म्हणजे सोयाबीन, त्यानंतर पाणी, आणि टेस्टसाठी किंवा फ्लेवरसाठी आपण कोणताही फ्लेवर यूज करतो, ॲज अ नॅचरल फ्लेवर और आर्टिफिशियल फ्लेवर. आणि अदर जे मटेरियल्स लागणार आहेत फॉर द प्रोसेस ऑफ सोया मिल्क, इट्स ॲज फॉलोज. फर्स्ट, मस्लिन क्लॉथ फॉर द फिल्ट्रेशन, मिक्सर और ग्राइंडर फॉर द ज्यूस एक्सट्रॅक्टर, कुकर, गॅस स्टोव, वेसल अँड जार विथ लिड. पहिल्यांदा करताना आपल्याला सोया मिल्क हे रॉ कंडिशन मध्ये घ्यायचं आहे आणि त्यांचं वेट करून घ्यायचं आहे. जेव्हा आपण ते वेट करून घेतो त्यानंतर त्याला क्लीन करायचं आहे. का तर ज्या इम्प्युरिटीज असतील किंवा डस्ट असतील, स्टोन असतील, स्टॉक किंवा मेटल इम्प्युरिटी असतील ते त्यातून रिमूव्ह करण्यासाठी, आणि फर्दर प्रोसेस मध्ये ते ऍज अ स्पॉइलेज किंवा कंटॅमिनेशन इन्क्लूड करणार नाही, त्यासाठी आपण ते क्लीन करून घ्यायचंय. आफ्टर क्लिनिंग वी वॉश द सोयाबीन बाय युजिंग वॉटर टू रिमूव्ह other impurities. Then after washing we soak the soybean. जे सोयाबीन असणार आहे ते एका जार मध्ये किंवा वेसल मध्ये आपण सोक करणार आहे विथ द 1.5 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन. सोयाबीन पेक्षा 1.5 टाइम किंवा 1.5 टाइम्स क्वांटिटी असणाऱ्या वॉटर मध्ये आपण सोक करणार आहे, की ज्यामुळे जे साइज ऑफ सोयाबीन असणार आहे ते डबल होणार. ह्या इमेजेस मध्ये तुम्ही पाहू शकता की आपण जे सोयाबीन हे ठेवलेलं आहे. पहिल्या इमेजेस मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल की सोयाबीन बिफोर सोकिंग, जे सोयाबीन असणार आहे वॉटर ऍडिशन केल्यानंतर बिफोर सोकिंग कसं आहे आणि आफ्टर सोकिंग तुम्हाला पाहायला मिळेल की त्याची साईज ही वाढलेली दिसून येईल. त्यानंतर सोयाबीन मधील आपल्याला जे पाणी आहे ते काढून घ्यायचं आहे बाय युजिंग ऑफ फिल्टर, बाय युजिंग ऑफ सीव. त्यातून जे असणार आहे ते आपण काढून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यातील वर जे कव्हरिंग असणार आहे ते आपल्याला रिमूव्ह करून घ्यायचं आहे. जेव्हा आपण रिमूव्ह करून घेतो त्यानंतर ते आपण मिक्सर किंवा ग्राइंडर मध्ये ओतून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं ऍडिशन ऑफ वॉटर ऍड करायचं. का तर त्याच्यामधील मिल्क पोर्शन हे आपल्याला जास्त अमाऊंट मध्ये मिळावं यासाठी आपण त्यामध्ये वॉटर हे ऍड करणार आहोत. आफ्टर ऍडिशन ऑफ वॉटर जे पेस्ट असणार आहे किंवा काय असणार आहे त्यासाठी 4 टाइम्स वॉटर हे आपण ऍड करणार आहोत. त्याच्यामुळे जास्त क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपल्याला मिळते. जेव्हा आपण ग्राइंडिंग प्रोसेस ही कॅरीड आउट करू त्यानंतर फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही फर्दर कॅरीड आउट करायचा आहे. का तर फिल्ट्रेशन प्रोसेस केल्यानंतर जे मिल्क असणार ते सेपरेट आउट होतं आणि त्याच्यामधील सॉलिड पोर्शन ज्याला आपण ओकरा पण म्हणतो तो रिमूव्ह होतो बाय युजिंग मस्लिन क्लॉथ. मस्लिन क्लॉथ मध्ये फिल्टर केल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल की लिक्विड पोर्शन मध्ये हे आपल्याला फ्लेवर्ड मिल्क, लिक्विड पोर्शन मध्ये आपल्याला सोया मिल्क मिळतं आणि अदर साइडला आपल्याला पाहायला मिळेल की ह्यामध्ये तुम्हाला जो व्हाईट पोर्शन दिसतो त्याला आपण सॉलिड पोर्शन जो म्हणतो त्याला आपण ओकरा म्हणतो. मग तो जो सोया मिल्क असणार आहे तो हीट करून घ्यायचा 15 मिनिटासाठी आणि कंटिन्युअसली स्टरिंग करायचा आहे. का तर त्याच्यातील जे अदर कंटेंट असतील ते प्रॉपरली डिझॉल्व्ह होतील आणि टेम्परेचर पण आपण पाहायला मिळेल की आपण सेट करू शकतो. जास्त अमाऊंट ऑफ हीटिंग इज नॉट अप्लाय. 15 मिनिटापर्यंत कंटिन्युअसली स्टर आपण हीट करतो. जसं नॉर्मली आपण मिल्कला हिटिंग करतो तसंच सोया मिल्कला पण हिटिंग करायचं आहे. पण ह्याच्यामध्ये पाहायला गेला तर तुम्हाला प्रोटीन कंटेंट हे जास्त पाहायला मिळतं, कारण सोयाबीन मध्ये प्रोटीन कंटेंट हे जास्त असतं. आणि त्यामध्ये नंतर आपण फ्लेवर्ड ऍड करणार किंवा फ्लेवरिंग सोया मिल्क करण्यासाठी किंवा फ्लेवर्ड सोया मिल्क करण्यासाठी आपण नॅचरली किंवा आर्टिफिशियल फ्लेवर हे आपण त्यामध्ये ऍड करणार आहोत. जेव्हा सोया मिल्क हे तयार होईल ते तुम्ही हिटिंग केल्यानंतर नॉर्मल टेम्परेचरला आणू शकता आणि त्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल की सोया मिल्क तयार झालेलं असते. ते आपण इमिजिएटली इनटेक करू शकता किंवा थोड्या वेळानंतर इनटेक करू शकता. आणि जर आपल्याला ते जास्त वेळापर्यंत हवं असेल तर त्याला तुम्ही रेफ्रिजरेट करू शकता आणि रेफ्रिजरेट केल्यानंतर ते तुम्हाला 3 दिवसापर्यंत तुम्ही त्याचा यूज करू शकता. हे बाजूला जी इमेज दिसत आहे त्यामुळे तुम्हाला पाहायला मिळेल की सोयाबीन हे कशा पद्धतीने आणि ते तुम्हाला दिसून येईल. थँक्यू.